गोटिए जंगल रे बाघ भालू आउ बिलुआ सांग हेई रहुथिले। तीन जण मिसी दिने गोटाए भोजी करिबाकू निष्पत्ति नेले। सेमाने दिने भोजी विषय कथा होउथिबा बेले सिंह तांको कथा सुनिदेला। से बुदा भितरु बाहरी आसी कहिला, जंगल रे भोजी हब, अथच जंगलर राजा से विषय जानिबेनी। ना 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 माने 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 महाराज, आमे एठू जाई कि आपन को एई विषय रे कहि थांतु। चुप कर बिलुआ, तो कथा मु भलो भावे जाने। मिछ सत कही अन्य मानंकु ठकीबाटा तोर गोटे पुरुणा अभ्यास। नाई महाराज, सेमिति भाबंतुनी। आमे आपन को एबे निमंत्रण करिबाकू जाई थांतु। जंगल रे आमे गोटे भोजी करिबु, सेथिरे पुनी आपन को शामिल करिबुनी। एईटा कोन संभव? ठीक अछि, ताहले भोजी केबे कुह? काली संध्यारे महाराज। काली संध्यारे मु जाई पहुंचीबी। सिंहर कथा सुनी बाघ भालू आउ बिलुआ बड़ चिंतारे पड़िले। सबु दोष एई बिलुआर। से निमंत्रण करिबा कथा कहि भूल करिछे। धैत, तमे चिंता काई करूछ? ओ नई पानी कुआडे जाउची खाली देख। मु कथाटा को बुझी विचारी कहिची। हे जा कहिला कोन ना बुझी विचारी कहिछे। बुझी विचारी कहि भूल करंतेनी, बुझेलु? सुन बेलुआ, काली जदि हरिण मांस मो पाई न बळे ताहले तो खबर मो बुझेबे। परदिन संध्यारे बाघ भालू आउ बिलुआ रोषेई सरंजाम, हरिण मांस आउ काठ धरी गोटाई जागारे जाई पहुंचिले। सेठी पहुंचिबा परे सेमाने रोषेई आरंभ कले। किछि समय परे सिंह ता पुओ सह से जागारे पहुंचिला। अरे वाह, भारी बढ़िया बास्ना आसुची तो। हाँ बापा, बहुत बढ़िया बासुची। भालू मौसा बढ़िया मसला पकई बोधे आज रोषेई करूछंती। आसंतु आसंतु महाराज, बसंतु। सिंह आउ ता पुओ बसी पड़िले। बिलुआ जाई सिंह कानरे कहिला, महाराज, आपण एकुटिया आसीथिले कोन हेई न थांता? अजथारे आपणको पुओ को आनिकी काई मते अडुआरे पकेइले कहिले? कोन? ना 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 माने मु कोन कहउथिनि कि आपण तो आसिले, बिचारा राजकुमार को काई अजथारे एते बाट चलेई कि आनिले? आमे भोजी परे आपणको घरे देई आसी थांतु। अधिक कथा मते भल लागेनी। शीघ्र जाओ, आम दुई जनक पई खाइबा आनिकिया। सिंह आउ ता पुओंकु बिलुआ खाइबा बाढ़ी की देला। आउ सेमाने मन भरी खाइले। सेमाने एते खाइदेले जे शेषरे हांडीरे आउ 4 खंड मांस बळिला। बाघ ए सबु घटना देखी बिलुआ को टिके दूर को डाकी कहिला, किरे बिलुआ, ये कौन आम आगरे एते गप मारिलो? शेषरे आउ 4 खंड मांस बळिछे। मु कहितिली तुमको जे ये निश्चय गंडगोल करिबो। मु केते कष्ट करी रोषेई कली, शेषरे मांस टिके भल कि खाई परिबिनी। अजी तते मु छाड़ीबिनी बिलुआ। अरे अरे रुह, तमे तो रागुच काई बाघ भाई? सिंह को खाइबा को देला बेले सेता पुओ को एई पाख जंगल रे भल हरिण अछंती बोली से कहूथिबार मु सुनिची। मो भाई माने आजी केते काम कलेनी। एबे तमे माने जाओ आउ भल की गाधेई पड़। तमे माने आसिला बेलको मो शिकार करी आनी रांधिकी रखिथिबी। बिलुआ कथा सुनी बाघ आउ भालुंको पाटिरु लाळ गड़िला। सेमाने सांगे सांग गाधेई पळेइले। सेई सुजोगरे दुष्ट बिलुआ कोन कला ना, हांडी रे जो 4 खंड मांस पड़िथिला ताकू खाइदेला आउ दौड़िकी पळेइला। एई सबु घटना को बुदा मूलरे लुचि रही गोटाए मूसा देखुथिला। से कोन कला, सांगे सांग सबु कथा जाईकी बाघ आउ भालुंको आगरे कहिदेला। कौन हेला? बिलुआ हमको पुणी ठकी दे पळेला। सांग हेके से हमको धोखा दैछि। ताको मो छाड़ीबिनी। से जोठी भी थाओ
ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ମାରିବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କଲେ ଭୁଲ ହବ। ସିଂହ ଏବେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଲୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ କାଲି ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସବୁ କଥା କହିବା, ଆଉ ଆମ ସହ ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ମୂଷାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମୂଷା ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସିଂହ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠେକୁଆକୁ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଲା। ଠେକୁଆ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତ ପଚାରିବାରୁ ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମୂଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଯେହେତୁ ଦୋଷ କରି ଘୋଡ଼ଉଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲାବେଳେ ତା ପାଟି ଥରିଲା। ଠେକୁଆ ଭୁଲ କାହାର ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ର ନେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ପାତ୍ର ସାଧାରଣ ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଏଇ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏବେ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବି, ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏଇ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ବସିବେ। ଯିଏ ମିଛ କହୁଥିବ ସିଏ ଏଇ ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପାତ୍ରଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୂଷାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ମୂଷା ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଟା, ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ପାତ୍ରଟା ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଠେକୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ବିଲୁଆର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲୁଆକୁ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ କହିଲା। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ପାତ୍ରଟି ଓଲଟି ଗଲା ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କର ବିଲୁଆ ସହିତ ଯେହେତୁ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତତେ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଆଉ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି। ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ଚାଲିଯା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁ କେବେ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ବିଲୁଆ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଏଇଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଣରେ କଳକଳ ହେଇ ବହିଯାଉଥିଲା ନଈଟିଏ। ତାକୁ ଲାଗିକି ଥିଲେ କିଛି ବର, ଓସ୍ତ, ଲିମ୍ବ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛମାନେ। ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ଗଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବି ଥିଲା। ସେ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶାଳ ଗଛକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା କଥା ମାନୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଳ ଗଛ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତା କଥା ମାନୁଥିଲା ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଶାଳ ଗଛ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଏଠିକି ଆସି ଏ ଜାଗାକୁ ମଇଳା କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବ, ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆରେ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଆଉ ସେ ବାଘ ମାମୁଁ କଥା। କାଲି ଦିପହର ଏଠିକି ଆସିଲା, ନଈରୁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇଦେଲା, ଏଠି ଆସିକି ଶୋଇଲା,
କିଛି ସମୟ ପରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରି ଏ ଜାଗାକୁ ଅସନା କରି ଏଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଛି 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 ଛି, ଯୋଉ ଗନ୍ଧ। ଆରେ ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ କଣ କିଛି କରିପାରିବା? ସେମାନେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଜି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଦେଖ ଶାଳ, ମଣିଷଠୁ ନେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପରିବେଶକୁ ଗଛଲତାଠୁ ନେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶୁମାନେ ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ହବ। ତମେ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଛ, ଆଉ ମତେ ବାଧା ଦିଅ ନା। ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ କର। ମୁରବୀ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏଥର ନୀରବ ରହିଲା। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସେ ଶାଳ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତତେ ଆଜି ଦେବି ପାନେ। ବାଘ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଶାଳ ଗଛଟି ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଇଏ କଣ ହଉଛି? ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ଡରିକି ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁର ବି ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କଲା ଶାଳ ଗଛ। ଭାଲୁ ବି ଡରିକି ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହାତୀ। ତାକୁ ବି ଶାଳ ଗଛ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ଏସବୁ ଦେଖି ଜମାରୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶାଳ ଗଛକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ସେମାନେ କାଲିଠାରୁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବେନି। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠିକି କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଦେଖ ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଶାଳ ଗଛଠୁ ବାଧିବା ଭଳି କଥା ଶୁଣି ଓସ୍ତ ଗଛ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପଶୁମାନେ ସେଠିକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଳ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଉପାୟରେ ତଡ଼ିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ସେଠିକି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗଛ ଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ଆଗରୁ କାଠୁରିଆମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ କାଠ ବିକିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଗଛଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ଆରେ ଆଗରୁ ତ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିନ। ଆରେ କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତି? ଏ ପାଖରେ ଥିବା ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଶୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସି ହଉନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କଣ ହେଲା? ଏବେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ପଶୁମାନେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯା ହଉ, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଲା। କାଲି ସକାଳେ ଆସି ସବୁତକ ଗଛ କାଟି ନବା। ଏତିକି କଥା କହି କାଠୁରିଆ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଳ ଗଛର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଗର୍ବରେ ତମ କଥାକୁ ମାନିଲିନି, ଥଟ୍ଟା କଲି ତୁମକୁ। ହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବି କହ? ବିନା ସକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିହବନି। କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ନେବେ। ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି।
କାରଣ ତମେ ଅନେକ ଆଗରୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରି ସାରିଛ। ଏଥର ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। କାଠୁରିଆ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସି ବଣ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ଦିନରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଏ କାଠ ଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ଦାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏମାନେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ହାଣିବା ପାଇଁ ବି ବାହାରିଲେଣି। କଣ କରିବା? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ହେଲା ଶାଳ। ତୁ ନିଜେ ମଲୁ, ଆମକୁ ବି ମାରିଲୁ। ଠିକ ତ ଜୀବନକୁ। ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଆର ଜନ୍ମରେ ପୋକମାଛି ହେଇ ଜନ୍ମ ହବୁ ତୁ। କାଠୁରିଆ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଥମେ ଶାଳ, ତାପରେ ଓସ୍ତ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଥିବା ସବୁ ଗଛକୁ କାଟି ନେଇଗଲେ। କାଠୁରିଆମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଶାଳ ଗଛ ପରି।